હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો.
दादा भगवान असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा भगवान દાદા ભગવાન असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा भगवान असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा भगवान असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा भगवान असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा भगवान असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा भगवान असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा भगवान असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा भगवान असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा भगवान असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा भगवान असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा भगवान असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा भगवान असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा भगवान असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा भगवान असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा भगवान असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा भगवान असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાન જય જયકાર હો दादा દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો जय सच्चिदानंद दीपिका जी त्रिमंत्र बोलाओ। नमो वितरागाय નમો नमो વિતરાગાય हरिहंताण नमो अरिहंताण નમો અરિહંતાણં नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम નમો સિદ્ધાણં नमो नमो आयरीयाणम નમો આયર્યાણં नमो वत्सायाणम નમો વસાયાણં नमो लोय सव साहुणम નમો લોહિ સવસાહનં ऐसो कंचन मुखारो એસો પંચનમુક્કારો नव पावक प्रणाशनो સર્વપાવપનાસનં मंगलाणं च सर्वेसिं મંગલાણં ચ સર્વેસિં परमं हवै मंगलम् પરમં હવૈ મંગલम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ओम नमः शिवाय। ઓમ નમઃ શિવાય जय सच्चिदानंद
जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सिद्धाक्षिबा जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज न करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय यानी कि पढ़ाई और संस्कृत में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया कायोग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे मैन ऑफ पर्सनैलिटी बन पाऊँ। ये दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। काव्या हाँ दादा। बड़ी प्रेयर। काव्या हाँ दादा, आवाज कट रही। सारी प्रेयर आती है कि भूल गई? दादा डबल डबल वॉइस हो रही है। ओके मोनिका जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप नीचे। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसे आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, भगवान हम है आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके बच्चे, आपके दिल के ही सच्चे, दिल दिल के के हैं है सच्चे, सच्चे फिर भी है कच्चे, फिर भी भी हैं है अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छा सेपरेशन प्रेयर दिव्या बहन दिव्या बहन हे सिद्धार्थना दादा भगवान, તમે જુદા છો, દિવ્યા સિદ્ધાર્થના દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દિવ્યા રિલેટિવ છે. હે સિદ્ધાર્થના દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, દિવ્યા ટેમ્પરરી છે. ओके मोनिका हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आगे से मैं सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी, ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। ओके ए हिताक्षी आप बंद करते हैं ना साउंड यू कैन टर्न इट ऑन योरसेल्फ ओके करिश्मा 5 मिनट लेट क्यों आती है? खुशी 5 मिनट लेट क्यों आया? 6 महीने दादा खाना खा के आई थी और खाना खाना खाते तो ओके ओ, खाना टाइम से नहीं बनता है नहीं, टाइम से ही बनता है, बट मैं थोड़े धीरे खाती हूँ इसलिए। हाँ, तो इधर लाना ना हमारे साथ खाना ठीक है। ओके चलो आज टॉपिक थे टाइम और हेल्थ राइट तो खुशी को पूछेगा आपका टाइम कैसे गया आज मुफ्त में आज दादा टाइम वेस्ट ही गया, मैंने सुबह ओके दुकान ओके पर थी नहीं और नहीं तो शाम। आपको वेस्ट करना तो ये अभी बोलने की जरूरत नहीं है आपको जो पसंद है करना पड़ेगा देखो
कल हमने बताया था आपको कोई बोलने वाला नहीं है। मम्मी तो चिल्ला के बेचारी दुखी हो गई। ओके, हम लोग अकेले हैं कि आपको नोटिस करेगा। देखो, हम पूछेंगे हिताक्षी बा को और मोनिका दीदी को कि ये सत्संग में से आके आपको स्टडीज में इम्प्रूवमेंट हुआ और आपको एनकरेजमेंट हुआ, इसलिए अच्छा मार्क्स आता है कि विदाउट दैट यू वुड हैव बीन ओके। सत्संग में आने की वजह से ही। हिताक्षी हाँ, बा, सत्संग में आने के बाद ही हुआ है। ओके ओके, ये जरा ध्यान रखने का, दैट्स ऑल। एक मिनट, हाँ, अभी मैं वीडियो दिखाता हूँ। ओके, वो तो आई डोंट नो, ये दीपक दादा ये निकालते हैं सब खुशी के लिए निकालते, आई डोंट नो व्हाई। अभी बंद करना पड़ेगा। खुशी को टाइम का प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, सबने सुना, लिखा। मैं वापिस करता हूँ, मैं नहीं लिख पाया। choices you make. ओके ओके, नंबर 1 क्या लिखा, क्या बोला उसने? Time decide when you meet in life and who you meet in life. ओके, नंबर 2? Heart decides when ओके, हिताक्षी बा, नंबर 2? Your heart decide what you want in your life, who you want in your life. रही ओके, है। नंबर 3? your मोनिका behavior decides मोनिका सब बोलो। मोनिका, when your behavior decides what stays in your life. ओके, नंबर 4 खुशी? Mind. Your mind decides how you grow your life. ओके, तो आपका माइंडसेट देखा। ओके, नंबर 5 हिताक्षी बा? Your discipline decide how far you go नहीं in नहीं, नंबर life. 5 एटीट्यूड था। नंबर 5 एटीट्यूड। Attitude. नंबर 6? Your attitude decides how people treat you in life. ओके, नंबर नेक्स्ट मोनिका? Your action decide how people remember you. एंड द लास्ट वन, दिव्या बहन याद है? Your choices decide what you do in life. गुड। वहाँ लास्ट वन क्या है करिश्मा? Your life is shaped by the choices you make. ओके, तो अभी देखो, इसमें से बिहेव। ओके, सो एवरीथिंग टाइम पे है, राइट? ओके, होल योर लाइफ डिपेंड्स ऑन टाइम, राइट? तो टाइम को और हार्ट में क्या कनेक्शन है खुशी? पता नहीं। क्या बोला? नंबर 2 क्या बोला था? नंबर 1, नंबर 2, हार्ट, हार्ट में क्या बोला था? Heart decide who you want. Uh, heart decide who you want to live or something. कुछ तो। ओके, हार्ट मीन्स योर पैशन फॉर समथिंग। ओके ओके, बिहेवियर तो मालूम पड़ जाता है, आपका सबको बिहेवियर देखता है। और माइंड सेट, इताक्षी बा, ओ पढ़ आ गया, पढ़ घर पे आ गया वापस। माइंडसेट हाँ और टाइम, माइंडसेट और टाइम से क्या कनेक्शन है? दादा पता नहीं। पता नहीं, किसको पता है? ओके, वो पजल दीपक दादा को देगा। ओके, नेक्स्ट वन, एटीट्यूड। टाइम और टाइम और एटीट्यूड का क्या कनेक्शन है? टाइम वेस्टेज, वो एटीट्यूड होता है ना। यूजफुल टाइम, वेस्टफुल टाइम। ओके, दूसरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और टाइम को क्या क्या कनेक्शन है?
हम जितने डिसिप्लिन और सिंसियर हमारे गोल के लिए रहते हैं, तो टाइम भी हमारा साथ देता है और वो हमें लेकर जाता है Yeah, हमारे गोल के। right. So that discipline thought goes on your work, your calendar at home, okay, and your discipline dictates कि वो आप अच्छी तरह से टाइम उस पे डालते हैं कि नहीं. Action, वो तो very simple है. Your action shows, your result shows, and the choice. Choice और टाइम के क्या कनेक्शन है? Choice is what you want. I want to my goal. Okay, then you go accordingly and don't waste your time to meet that goal. Right? Okay. चलो दीपक दादा, now you can elaborate. पर ये तो इतना बड़ा है, every day एक एक टॉपिक लेना पड़ेगा होमवर्क के लिए. दीपक दादा, you want to say something and then When we can just ponder and elaborate on this, that time decides who you meet in life. What does it, oh sorry, उसका मतलब क्या होता है कि समय संजोग के आधारित हमें लोग मिलते हैं. जैसे अभी ये समय संजोग जो है उसके आधार पर ये सत्संग हो रहा है. आपके पास संजोग है तो आप आ रहे हैं. समझ में आया? सो समय जो है वो तय करता है कि हमारे जीवन में कौन मिलेंगे. और जिस और लास्ट क्या बताया, हमारा जीवन शेप होता है, यानी आपको क्या बोलेंगे उसको, अ, आपका लाइफ कैसा होगा वो आप क्या तय करते उसके पर आधारित है. ये समझ में आया? संजोग मिलेगा आपको, ये भी सत्संग का संयोग है आपको. अगर आपने सही चीज तय की तो वो तय करने से आपको जो परिणाम मिलेगा वो आपके जो तय किया उसके आधारित परिणाम मिलेगा. ये तो समझ में आता है ना? अभी देखो, एक एग्जाम्पल है, वेरी ग्रॉस एग्जाम्पल, कि ये हमेशा छोटी पीछे बैठती है. अभी मोनिका ऑलवेज हमारे तरफ से राइट में बैठती है, आपके तरफ से वो शायद आप लेफ्ट में बैठते हो. इज दैट सो? ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड. और खुशी हमेशा राइट हैंड साइड पर बैठती है, हमारे तरफ से वो लेफ्ट हैंड साइड पर बैठती है. अभी ये आपका चॉइस है, आप लोगों का चॉइस है. अगर छोटी आके आगे बैठ जाए समझो, तो आप ऐसा करके देखेंगे उनके सामने, देखेंगे कि नहीं बड़ी आगे आके बैठ गई, जैसे हमसे बड़ी ना हो ऐसा. एनीवे, मेन बात क्या है, समय के आधारित हम हमें संजोग मिलते हैं, और वो सब संजोगों में हमने क्या तय किया उसके आधार पर हमारे जीवन की रूपरेखा बनती है. अभी ये समझ में आया? अभी जैसे कि आप लोगों को चॉइस है, अभी ए ग्रुप ले सकते हैं, बी ग्रुप ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. तो वो चॉइस आपने की है, और उस चॉइस के आधारित आपका जीवन होगा. समझ में आया? और बीच में ये जो कुछ बातें बताई है कि आपका हृदय कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका आपका दिमागी डिसीजन माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपकी नीयत कैसी होनी चाहिए, एटीट्यूड कैसी होनी चाहिए, आपकी क्या बोलते हैं उसको, अनुशासन कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, और आपका जीवन व्यवहार
वो कैसा होना चाहिए, उसके आधार पर, यानी दिस इज द कॉज एंड दैट इज इफेक्ट, कारण कार्य का संबंध बताया है। समझ में आया? हाँ तो हमारे जीवन में जो हम तय करते हैं उसके आधार पर उसके रिलेटेड उसका परिणाम आता है। समझ में आया? हाँ ये बात है। तो पहले तो टाइम का तो हमने समझ लिया, फिर दूसरा जो बताया है कि हम दो लेंगे आप रजनी दादा। हाँ, बोलो, क्या बोला? शुड वी टेक टू और ऑल टुगेदर? नो 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 नो, फर्स्ट टू First और two and last, उसमें because that is going to depending on the choices we make, what we decide, हम क्या तय करते हैं उसके आधार पर हमारा जीवन बनता है। तो दूसरा क्या बताया है, हमारा हृदय कैसा है, और हृदय के आधार पर हमारे जीवन में हमारे साथ कौन होगा वो तय होगा। हृदय यानी हमारे फीलिंग किसके लिए है उसके आधारित वो डिसाइड होता है। ख्याल में है? हाँ हार्ट के लिए वो उसको बोलेंगे कि हमारी फीलिंग किसके लिए किस तरफ है, तो उसके आधार पर सब डिसाइड होता है। ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम बुजुर्गों का ओपिनियन लेते हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, आप क्या कहते हो, ऐसा करके पापा मम्मी कुछ कहेंगे आपको, और आपका हृदय जहां पर आया, यानी जी पापा ने कहा उसके पर आया, रति दादा ने कहा उसके पर आया, हम हमारे में से कोई आपके पुत्रों ने कुछ बताया, उसके आधार पर जो आपने डिसाइड किया तो वो उसको क्या बोलेंगे, आपके जीवन में आएंगे। दोस माइलस्टोन, माइलस्टोन समझते हैं? माइलस्टोन यानी हम रास्ते पर जाते हैं ना, तो एक पत्थर लगा रहता है, उस पर माइलेज लिखा होता है, 25 किलोमीटर चेन्नई, नहीं तो 50 किलोमीटर आर्मी, फॉर एग्जाम्पल। जामनगर 25 किलोमीटर, फिर ये भावनगर 100 to 50 किलोमीटर। समझ में है? बोर्ड होता है ना पत्थर जिस पर लिखा होता है, उसे माइलस्टोन बोलते हैं, यानी यू हिट, यू रीच दैट प्लेस, दैट सिचुएशन, दैट थिंग इन योर लाइफ, आपके जीवन में वो होगा। तो ये बहुत जागृति चाहिए और हमारी क्लैरिटी भी चाहिए। क्लैरिटी तो समझते हैं ना, स्पष्टता कि हमें क्या करना है। किसको पूछना है? हाँ, मोनिका को। हाँ। और खुशी को किसको पूछने का है? मेरा ही क्वेश्चन है दादा। आप बोलो। ओके। हाँ मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने थोड़े मैंने ये ऑब्जर्व किया मेरे हेल्थ के बारे में। मैं डिसीजन करती हूँ और जो परिणाम आने वाले वो दिखता भी है और डिसाइड भी होता है रात को सोने से पहले, बट वो सुबह होते ही वो एकदम से नेगेटिव हो जाता है और बहुत टफर लगने लग जाता है और हार यानी मान जाती हूँ। वो डिसीजन फिर इफेक्टिव नहीं रहता है, यानी वो हाँ डिसीजन बदल हमेशा से। जाता है। हाँ बट वो स्टडीज में ऐसा नहीं होता है, जो मैं डिसाइड करती हूँ मैं वो कर देती हूँ, बट हेल्थ में वो टोटली ऑपोजिट है और बहुत टफ लगने लग जाता है। देखो एक बात समझना है, क्योंकि हमारी प्रेजेंट लाइफ है ना, उसको उसकी असर हम बचपन से छोटे थे तब से हमने क्या सोचा, क्या माना, क्या तय किया, उसके ऊपर बहुत आधार रखता है। समझ में आया? हाँ जैसे कि कुछ लोग बचपन से ही बहुत क्या बोलते हैं, पक्के होते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करूंगा, ये कभी नहीं करूंगा, ये हमेशा करूंगा। समझ में आया? तो हम्म, जैसे आपने बहुत लीनियंट रहे खाने के बाबत में, हेल्थ के बाबत में, हेल्थ के बारे में, तो फिर आपके लाइफ में वो पहलू जब आएंगे
तब उसका आपका जो क्या बोले निर्णय होता है ना, वो हाँ परिणाम नहीं देता है। तो उसके लिए एक ही है, जो हम सबका भी अनुभव है, मेरा तो बहुत पक्का अनुभव है कि जो मैं सोचता हूँ, जो तय करता हूँ, वो इवेंचुअली होता है। और सबके लिए ये रूल लागू पड़ता है। लेकिन हमें ये जो सुपर ब्रेन योगा दिया है ना, इट्स अ मैजिक। वो कुछ भी हो, वो जो भी हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है, वो उसका बेनिफिट हमें बिल्कुल मिलता है। तो आप है ना, वो पीछे बैठे हैं ना आपके छोटी, वो तो भी हाँ 100 करती है एकदम डेस्परेटली, और उसको बहुत चेंजेस आएगा। क्योंकि वो है ना, हमारे माइंड को, हमारे डिसीजन को रिफ्लेक्ट कराती है। यानी उसका मतलब क्या है कि इट कन्वर्ट्स अवर डिसीजन इनटू एक्शन। कैसे होता है पता नहीं है, बट इट इज अ ग्रेट हेल्पिंग टूल बोलेंगे। हेल्पिंग टूल तो समझते हैं ना, हाँ विटामिन हेल्प करते हैं वैसे। वो बहुत अच्छा है। आप डिसाइड करो, और उतना तो आप करना नहीं उसे, लेकिन छुट्टी से प्रेरणा जरूर मिलेगी कि वो 100 करती है, तो मैं एटलीस्ट 20-25 तो करूँ। 25% ऑफ वो तो कर सकते हैं ना। हाँ वो फिर उसके लिए नहीं, इट इज गोइंग टू हेल्प यू। मेरे जीवन में ये बहुत हेल्पिंग हुआ है। और ऐसा है, जब आपको कहीं जाना है, तो वो जाने का डेस्टिनेशन कितना याद रहना चाहिए। सुबह में याद किया, फिर से याद, रात को याद किया, बीच में पता नहीं कहाँ है। कितना याद करना चाहिए बोलिए? हाउ मच यू शुड रिमेम्बर योर गोल। पूरी तरह सोचिए, वो एमसीक्यू के जमा ये टाइम है ना अभी, तो हमको नहीं। ऑल्टरनेटिव देना चाहिए। समटाइम्स यू शुड रिमेम्बर, you don't have to remember, it will remain with you, your goal। और all the time आपको रिमाइंड करना होता है your goal। you cannot afford to forget your goal। which one do you think is right? and then only तभी आप गोल accomplish कर पाओ। सेकेंड वन। हाँ, सेकेंड वन। ब्रेक क्यों होता है आवाज, है ना केकुली हुई है। सेकेंड वन था। क्या बताया? सेकेंड वन, हमेशा गोल को याद रखना है। गोल को ऑलवेज यू कांट एबल टू फॉरगेट, तो वही है ना। हाँ ऐसा है। तो अभी वो याद करना नहीं पड़ता है, वो ये सुपर ब्रेन योगा से it will naturally get converted into action। your decision gets converted into destiny, into reality। destiny means into reality। हकीकत बन जाती है। आपने जो तय किया है उसको हकीकत बनाने के लिए ये सुपर ब्रेन योगा वो बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड है। जैसे आपको स्विमिंग करना है, तो उसके साथ आप कुछ उससे रिलेटेड वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। इट विल हेल्प यू इन स्विमिंग, इट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर स्विमिंग। उसी तरह से ये हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वो हमें हेल्प करता है हमारी स्टडीज के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए। समझ में आया? हाँ तो ये बात है अभी ख्याल में आया। और हाँ हेल्थ को अगर आप निग्लेक्ट करेंगे, तो जैसे गाड़ी को आप निग्लेक्ट करोगे, आपके पास वही है। क्योंकि उसी तरह से हमारे पास ये व्हीकल है, बॉडी इज अवर व्हीकल, मीन्स टू गो एंड अकम्प्लिश अवर गोल। तो अभी आप बोलो, अगर ये ठीक नहीं होगा तो। और अब ये भी होता है कि उसकी अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस एकदम से आती नहीं है। लेकिन कभी जीवन में बहुत बड़ा झटका लगता है ना, झटका लगने का मतलब क्या है? बिकॉज ऑफ योर बैड हेल्थ,
you could not go somewhere, you miss your college, you miss your satsang, तो फिर हमें एकदम अंदर से झटका लग जाता कि नहीं, आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज माई हेल्थ कम वर्क में। वो पीछे बैठी है ना, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, करती है? नहीं नहीं हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करती है? नहीं नहीं करती है, वो बुद्धि है वो उसका एक गुड पॉइंट है। वो बोला है तो 100 कर ही लेती है। वो बहुत अच्छा है, नेचुरली हेल्थ ओवरडू नहीं करने का है, लेकिन जो भी आप थोड़ा ज्यादा बढ़ा लो और एवरी टाइम आप करते रहे, उसको अंदर डिसाइड करो कि मुझे ये करना है, मुझे अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है। वो तो है, समझ में आया? हाँ ये बात है। ओके, ओके, तो अभी टाइम तो हो गया है। हाँ ओके, हाँ, बोलो। राइट राइट। ओके, टाइम हो गया है, तो कल ये मोनिका दीदी ने बताया ना उसका ड्रॉबैक, तो कल आपके बात करेगा इंडिविजुअल ड्रॉबैक क्या है आपके लिए। ओके, वो जो इट करना करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, और उसमें तो थोड़ा डिस्कशन करेगा, क्योंकि आज को हेल्थ के किया है ना, तो होप इट इज यूजफुल फॉर एवरीबॉडी। ओके, कि और उसमें क्या है कि अपना डिटर्मिनेशन, यू हैव टू हैव डिटर्मिनेशन, आई वांट टू डू इट नो मैटर व्हाट, यू नो। तो वो बोलेगा ना हेल्थ में, सपोज मोनिका दीदी का, नो मैटर व्हाट आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय हेल्थ अंडर एनी सर्कमस्टांस, यू नो। तो वो हो जाएगा। देखो, हम मेरा वेरी क्विक एग्जांपल, हमको हमको तरुबा बोलते थे करेला इज वेरी गुड, खाओ, एंड आई थोड़ा टाइम हम नहीं खाता, देन आई केम अक्रॉस ए आर्टिकल, उसमें करेले का इतना फायदा देखा, next time I started eating like I'm eating candy, करेला। और अब तो कैसे ही होता है, करेला आता है तो खुश हो जाता है कि भाई कैंडी आ गई। वो कैंडी नहीं खाते, वो करेले का कैंडी बना के खाते हैं। ओके, सो यू नो। कैंडी भी आती है, शुगर कोटेड करेला, ओके, ड्राइड ड्राइड करेला विद डिप्ड इन शुगर, ओके, सो यू टू लुक फॉर એટલે you to उसका, मोनिका दीदी आपको फायदा दिखेगा कि नो आई मस्ट गेट गुड हेल्थ। और दूसरा क्या है, मैंने बहुत था बताया है, लुक एट योर फैमिली, योर एक्सटेंडेड फैमिली, योर फैमिली, देखो उसमें कितना प्रॉब्लम है। यू डोंट वांट टू बी लाइक दैट, बिकॉज यू आर इनहेरिटेड देयर जीन्स। ओके, हाँ सो उन लोग को जो होगा, और आपको तो बहुत बड़ा फैमिली है, इतना मामा है, इतना काका है, इतना ग्रैंड बहुत है आपका, तो देखो, और भाई देन डिटरमिन करेगा नो, आई विल बी बेटर देन ऑल ऑफ देम, तो हो जाएगा ऑटोमेटिक। दीपक दादा ने बोला ना, तो क्लिक हो जाएगा। बोलो दीपक दादा। ये। हमें ना दिव्या बेन को पूछते हैं, दिव्या बेन, आप बाहर का खाना खाते हो ना, पानी पूरी गोलगप्पे वगैरह, वो लारी पर? लारी पर नहीं। फिर आपको चॉकलेट भी अच्छी लगती है ना? શું? चॉकलेट મમ્મા આપે તો ખાઉં। कौन आपे तो खाए? મમ્મા। मम्मा पे तो खाए। बोलो मम्मा आपे तो खाए। वो अपने आप जाके नहीं खाएगी, उसको बहुत अच्छा है, सेट हर माइंड लाइक दैट, नहीं खाने का। वो डैनी मम्मी भी ऐसा ही है, बट शी इज इनहेरिटेड, क्या बोले कि वो देख देख कर उसको पक्का हो गया कि ये नहीं खाने का। तो ये हमें भी ये रखना है, लेकिन अगर टेस्ट ही आपका क्राइटेरिया है, क्वालिटी क्राइटेरिया नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम है। वो टेस्ट के धक्के में कभी आप कुछ गलत खा लोगे और उसकी असर इज गोइंग टू ब्रिंग योर मशीन डाउन,
मैं 10 दिन आईसीयू में रह के आया अभी, मालूम है? 10 डेज। फिर ऊपर वो पंखा देखता था ऊपर हॉस्पिटल का, 10 डेज के लिए 24/7। नो, सो punishment. तुम समझ में आएगा। इट इज गोइंग टू हेल्प यू, हाँ, Yeah. हेल्प यू हाँ रीच योर गोल। नहीं, वो हो जाएगा। It's just temporary setback, but if you set your mind, सब हो जाता है, you know. But then ये इसमें है ना mindset, आया ना mindset. That is the key thing, mindset. Okay? हमको होने हाँ का है, you know, हमको इंजीनियर बनने का, हमको ये करने का, हमको ये करने का, हमको हेल्थ अच्छा करने का। देखो ये हिसाब सिबा का एग्जाम्पल लो ना, you know, उसने he was not doing that great in grades. I mean, she was doing good, excellent, but not that great. देखो ये 10th में कितना उसने वर्क किया, माइंड से हो गया कि हम बस आई वांट टू गेट इट, शी गॉट इट। तो आपको भी मोनिका दीदी, हमको हेल्थ में और मामा इज माय फार्मेसी। फार्मेसी में क्या लेने जाता है आप? हाँ हाँ, दवाई दवा। मामा फार्मेसी। मामा इज माय दवा, फार्मेसी फॉर माय हेल्थ। तो वो जो देगी खाने, जो देगी खाना अच्छा लगेगा। ओके चलो, जय सच्चिदानंद। तो कल के लिए, आज तो मोनिका दीदी का, कल दूसरे को बोलने का है, बोलने का। ओके कि ये मेरी वीकनेस है पर निकालने की है। ये दादा भगवान हमको शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। ओके चलो, जय सच्चिदानंद। दीपिका जय सच्चिदानंद। दिव्या बेन, दीपिका जी દાદા 4903 કાઢવાનું છે। જય સચ્ચિદાનંદ. જય શ્રી દિવ્યા બેન। वो पद कયું છે? 4903 કાઢો ને। પદ કયું છે? બરોબર। બોલો ને પદનું જય નામ। સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદ. જે 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 વાણી વાણી મનમાં ઘૂંટાણી. જય સચ્ચિદાનંદ અમીબેન। જય સચ્ચિદાનંદ સર. ઓકે, ઓકે અમીબેન નહીં આ- થયું બેટા મારે. આવે એટલે ઓકે। આવી ગયું આવી ગયું। બંધ કેમ કર્યું? બધું ખોલીને તો મૂકી ગયો. તો અમીબેન ઓકે। ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. હેડિંગ. જે વાણી મનમાં ઘૂંટાણી અને જો બહાર ના નીકળી ને ધૂંધવાઈ સીમા તૂટતા પછી ફાટે વિષમ લગરી સહજ વાણીથી કોઈનું નથી દુભાતું માન્ય પ્રમાણ જે બોલો વાગે છે કોઈને નથી જળવાતું વાણી પ્રમાણ
જે ભાષા જીવને બાળે છે અને સુધરતું કંઈ જ નથી. છે ભૂલ જ બોલનારાની અને બગડે છે બાજી બધી. અહંકારે ભરી ભાષા નિરર્થક ફાટી અથડાવે અને રહેશે જે ફાકામાં સંબંધ વ્યવહાર તોડાવે. હું બોલ્યો તે જ સાચું છે, છૂટેલા તીર જેવા શબ્દ ઉપર પાછું કરે રક્ષણ, ત્યાં વધશે ગાળ અને અપશબ્દ. ભૂલોની રક્ષણા કરતા નથી નીકળતી ખોખેથી. ભૂલો સમજે છે આ ઘરમાં અમે જમશું નિરાતેથી. જો રીસથી મારી દ્યો ટપલું તો નાનું બાળપણ રડશે. ઘવાયો કોઈનો અહંકાર તે દુઃખ છે તમને ગૂંચવશે. અહંકારી કશાયો સંગ સલાઓ આપે વણ માગી. ઘણી જ્યાં ધણી જ્યાં પોતે ગરબડિયો ત્યાં બૈરી વિફરે વચકાથી. શબ્દ પાછા પડે છે ત્યાં ખૂચે છે ગાંડો અહંકાર. કહો તેથી કરે ઉલટું ત્યાં જાણો છે ભૂલોનો માર. મૂરખ અક્કલ વગરનો છે કયું ત્યાં પુત્ર વાંકો થાય. પછી ચીબડા જ ફાટે છે ને જાતે ઘર ધોવાનું ભાઈ. બહુડાઈ છે મારી ભેંસ કયું તો દોહવા દેતી જ. વહુડાઈ છે કેશો તો બને છે ગાંડી આજ્ઞાંકિત. બન્યો જ્યાં ખુરશીમાં સાહેબ સર્વન્ટને માળીઓ વડવા. ત્યાં સત્તા ખૂંચવે કુદરત જે સત્તા માંડ્યો વાપરવા. બીજાની ખોડ કાળ્યાથી થઈને આપણે કડવા. જો ફૂલને સૂંઘવું હોય તો ને કાંટાને કદી અડવા. દિયો વાણીથી પ્રોત્સાહન ઘણા સારા ગુણો ટાંકી અને દેખાય
કઈ અવગણ તુરંતે ટાંકી દ્યો ઢાંકી બધી બાજુથી અંધોભૂત અહંકાર બાંધે ઝાઝાવેર કુટુંબી સાથે તાતા ઝેર મહાનુક સાની કાઢે તેલ સગો બાપો વિચારે કે હોજો પાયમાલ કપૂત ન ઠારે કોઈનું હૈયું છે ખુદનું વેરવિહુનું ભૂત નહિવત જ્યાં છે અહંકાર બધાને શાંતિ આપસમાં બધું મોરલ ને સિન્સિયર હિતોમિત પ્રીત સુખ સતમાં જગતમાં સુખી થાવાને બધાનું જો પોઝિટિવ જગત વ્યવહારમાં નિયમ છે ગીવ એન્ડ ટેક આદિ બિલીવ જે પ્રોજેક્ટો ગમે તમને કરો છો તેવું પ્રોડક્શન તો મેળવ સારો માલ દઈ કરેક્શન જાતે કર પ્રથમ જગતમાં સૌથી સહેલું છે સુધરવું આપણે પહેલું સુધારી જેને ખુદની જાત જગત કલ્યાણ થઈ ગયેલું જીવો જે માઇલ પર ઊભા તે સ્ટેજે લાગે ત્યાં સાચું તમે ખોટા કહો તેને બફાઈ જાય છે કા બફાઈ જાય છે કાચું પ્રથમ વ્યૂ પોઈન્ટ ને જાણી સમજથી જો બહાર નીકળ રહીને જ્ઞાનમાં કેવળ જગત જો પડઘા છે પોકલ પ્રથમ વ્યૂ પોઈન્ટ ને જાણી સમજથી જો બહાર નીકળ રહીને જ્ઞાનમાં કેવળ જગત જો પડઘા છે પોકલ જગત જો પડઘા છે પોકલ જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી જય સચિદાન બોલો આમાં આખું વાણી ઉપરનું આખું કવિરાજે સાયન્સ આપ્યું અને આપણે હમણાં વાણીનું હોમવર્ક આપ્યું છે ને તો એમાં મેન પુરુષાર્થ હવે જે આપ કહો છો કે પોતાની જ વાણી હવે સાંભળો તો આ બધી ભૂલોમાંથી બહાર નીકળાઈ જશે તો આપ હજી થોડું ટૂંકમાં કન્ક્લુડ કરો આ પદને આમ મનમાં જે ઘૂંટાણી છે ને એના ઉપર બી થોડું પ્રકાશ પાડો કે ઈ વાણીને જ પેલા જોવાની છે
એનો મતલબ શું થાય કે હમ કોઈ વાત આપણા મનમાં ફિટ થાય, દાદાની કોઈ પણ વાત હમ ફિટ થાય હા તે અંદર જાય છે. જેમ આપણે લખીએ છીએ ને, હા 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 પાટી પેનથી લખતા નતા પેલા, હા હા એ રીતે જે લખવાનું થાય છે તે ઘૂંટાય છે. એવી રીતે પેલું ફિઝિકલી ઘૂંટાય છે. તેમાં હા વાણી એક પ્રકારના નિશ્ચય સ્વરૂપે અંદર ઘૂંટાય છે. જેમાં આપણે સિદ્ધ સ્તુતિ બોલાવીએ છીએ, હા આત્માના ગુણો બોલાવીએ છીએ, બોલીએ છીએ, તે શું હમ છે, એ વાણી દ્વારા આપણે આત્માના ગુણો ઘૂંટીએ છીએ. અને ઘૂંટતા હમ ઘૂંટતા એવા થઈ જવાના. કરેક્ટ. કારણ કે એ જે ઘૂંટવાનું થાય છે એ હા એક પ્રકારે ચિંતવન કરાવે છે. ચિંતવન કરાવે છે, રાઈટ. અને એ ચિંતવન એટલે પછી તમારા ચિત્તમાં એ રહ્યા જ કરે. પછી જાય ને ચિત્ત પર હમ ચિત્ત, એટલે એને કે નિધિધ્યાસન થાય. હા 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 વાણી હમ ઘૂંટવાથી અંદર ચિંતન થાય. પછી એના ઘણા બધા ઘાત પ્રત્યાઘાત તમને સમજાય. હમ અને એની ક્લેરિટી આવતા પછી એ તમને નિધિધ્યાસનમાં રહે. એટલે બાબા જેવી તમારી સામે આવે ને એટલે હમ નિધિધ્યાસનમાં રહે, તરત સામે દેખાઈ જાય. દેખાઈ જાય રાઈટ. તો તમે જોઈ લે. હમ રાધર એનો શબ્દ ખરો શબ્દ દેખાઈ જાય જ આવશે. કારણ કે હા 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 દેખાવામાં આપણી કોઈ એફર્ટ નથી હોતી. જે ઘૂંટેલું રાઈટ. છે, નિધિધ્યાસનમાં રહેલું છે, એ હા તમને હાજરનું હાજર જ રહે. હમ એટલે એમાં જોવાની જરૂરત નથી પડતી. હમ જોવાનું શેના માટે સમજાયું નહીં હોય ત્યાં સુધી. સમજાઈ જાય હમ પછી દેખાય. દેખાય. હા, કરેક્ટ કરેક્ટ. એટલે હું આજે દાદા વાણી સાંભળું છું ને તો ઘણી વાર ઈ સાંભળ્યા પછી છે ને અંદર આમ જે આપે કીધું ને કે ઘૂંટાતું જાય અને નિધિ ધ્યાસન થાય. જેમ કે દાદાએ એક વાક્ય ઘડી ઘડી કીધું હોય કે શું આમાં રહ્યું છે હવે આ સંસારમાં, કેટલું ભટક ભટક કરવું છે, હવે કઈ પાસરા થાવ, એવા જે અમુક અમુક શબ્દો જે રિપીટેશન સાંભળીએ છે ને દાદા વાણીમાં, તો ઈ અંદર ઘૂંટાતું જાય છે આપણું, રાઈટ. બરાબર છે. એટલે હા દાદાને એટલે પરિચય રાખવા કીધો છે ને. હા સત્સંગનો હા પરિચય હા એ જ કરાવે છે. હા કરેક્ટ. અને હા એનું પછી એ અંદર નિધિધ્યાસન થતું જાય એટલે પછી હા એનો અનુભવ થતો જાય, એનો સાક્ષાત્કાર થતો જાય. નિધિધ્યાસનનું સાક્ષાત ફળ એટલે નિધિધ્યાસન સિદ્ધ થાય હા એ સાક્ષાત્કારમાં પરિણામે. સાક્ષાત્કાર થયો એટલે હવે આગળ કશું કરવાનું રહ્યું નહીં હમ મુદ્દામાં. એ પુરુષાર્થનું પરિણામ આવી ગયું. કરેક્ટ. બરાબર. એ પુરુષાર્થનું પરિણામ આવી ગયું. જેમ હા આપણે કહીએ, આ બધું આપણે શેના માટે કરીએ છીએ કે અહીંયાના હિસાબો બધા સંભાળ નિકાલ થઈ જાય અને હા મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જઈએ. મહાવિદ્ય રાઈટ. ક્ષેત્રમાં ગયા પછી શું, તો કે હવે હા શિવાનંદ સ્વામીના દર્શન. દર્શન. એ દર્શન થઈ ગયા પછી શું, હા પછી શું, તો કે હવે એ દર્શન થઈ ગયા ને કેવળ પરિણામ ખુલ્લા થઈ ગયા તો હવે હા શું ભજે છે, નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાંત, રાઈટ. એટલે એ આખી એ ભૂમિકા આપણી આગળ વધતી જાય છે. હા જેમ પહેલો હા શું ટાર્ગેટ હતો, 10મું પાસ કરવું છે સારા માર્ક્સ પછી. હા 10મું પાસ થઈ ગયું પછી કે હવે 12મું પાસ કરવું છે. રાઈટ. એ તમારા ગોલ પ્રમાણે. હા 12મું પાસ કર્યું પછી શું, તો કે હવે જે ફિલ્ડમાં જવું છે એની મહેનત કરવી છે. હા એની ખ્યાલ ટ્રેનિંગ આવે? લેવાની. હા 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 મહેનત કરવાની, ટ્રેનિંગ કો જે મહેનત. કહો તે. હા અમુક જે તો કહો તે મહેનતમાં ટ્રેનિંગ બધું આવી ગયું. હા આગળના જેમ પહેલું પગથિયું ચડ્યા એટલે હવે હા બીજા પગથિયાની મહેનત ચાલુ થઈ જાય. બીજું કરેક્ટ. પગથિયું પાસ કર્યું એટલે ત્રીજાનું. એમ હા કરતા કરતા આગળ વધીએ છીએ. ખબર પડી? આગળ વધીએ છીએ. જેમ જેમ આવું છે. એક્સપિરિયન્સ, જેમ આ આઈટી ફિલ્ડમાં કેવું હોય, આ લોકોને જેમ જેમ એક્સપિરિયન્સ થાય ને એટલે પછી બીજી કંપનીઓ એમને ઓફર આપે એ તો છે આગળ જ. વધવા માટે. અને આગળ વધવા માટે. એક્સપિરિયન્સ
એમના એક્સપિરિયન્સ પરથી એમને આગળની ભૂમિકા પણ મળે, મળે. હા 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 આગળની પોઝિશન પણ મળે. આગળની પોઝિશન પણ મળે, રિવોર્ડ પણ મળે, બધું ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય, બધું જ. હા બધું 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 એટલે આ તો હા એને શું કહીએ કે આપણે આ એવી યાત્રા છે, આગળ હા વધતા જ રહેવાનું છે. હા આગળ વધતા જ રહેવાનું છે. હા દાદા એમની યાત્રામાં આગળ વધતા ગયા હતા, હમ આપણું માર્ગદર્શન કરતા રહ્યા, હમ માર્ગદર્શન કરતા રહ્યા. આપણું હમ માર્ગદર્શન જેમને મળતું જાય, આપણે સ્થિર થતા જઈએ, આપણા થકી હા બીજાને માર્ગદર્શન મળે, પ્રેરણા મળે, એવી પ્રેરણા રીતે મળે. છે. હા હા હમ. એટલે આ વાણીમાં તો કેવું છે, હવે દેખાય છે આપણને કે તરત જે ભૂલવાળી વાણી છે ને એને આપણે તરત પકડી શકીએ છીએ. હવે અશુદ્ધિ વાળી વાણી આપણને હવે એ જ એટલે સમજાય છે. કારણ કે હા અંદર શું શું ભરેલું છે એ બોલે ત્યારે હા આપણે સાંભળી લઈને એને ચોખ્ખું કરી લેવાનું છે, એ આપણો પુરુષાર્થ છે. એટલે હા હમણાં એ એ એ બોલ સાંભળવાનું આપણું ચુકાય નહીં, હા એના માટેનું આ બધી શું કહેવાય ગોઠવણી છે હા બધું હોમવર્ક કે છે આ આપણે બધું. હા ચરણવિધિ કરીએ, હા ચરણવિધિ જર્ની છે. કરીએ, પગ પગ ગાઈએ ત્યારે હા તો બોલાયા કરે છે, પણ તમે હા સારી રીતે એને સાંભળી લો. અને હમ સાંભળતા સાંભળતા પછી એ તમારી અંદર ચિંતન થાય એનું કે દાદા આ શું કહેવા માંગે છે, હું આ હા કહેવા માંગે છે. એટલે એ સમજણ ફિટ થતા આગળ પછી એનું ચિંતન થાય એટલે શું તમને ધીમે ધીમે આ બધી એના આઘાત પ્રત્યાઘાત બધા તમને સમજાતા જાય હા અને સ્થિર થઈ ગયું કમ્પ્લીટ જેવું, તો પછી હમ તમને નિધિ ધ્યાસન માં રહે. પછી નિધિ હા ધ્યાસન હા એટલે કે તમને યાદ કરવું ના પડે, તમને રહ્યા જ કરે અંદર, સહેજ સહેજ અને રે. રહ્યા હા કરે એક ફેરો તમને એનો અનુભવ કરાવે. હા હા કરેક્ટ. અને એ વસ્તુ દાદાનું જે વાણી સાંભળી છે ને, તો એનાથી એ જે આપણને અંદર ઉતરી છે ને એ વાણી, તો હવે આપણી વાણીમાં આપણને ખબર પડે કે જો દાદા તો આવું બોલતા નહોતા, તો આપણે બી હવે બરાબર આ છે. ના શોભે. હા હવે એવું આવા એવું ખ્યાલ આવે. હા આવા શબ્દ બોલ્યા જ નથી ક્યારે આપણે આટલું બધું સાંભળ્યું એટલે કે હા હવે આ આપણને માર્ગદર્શન મળ્યું કે આવા શબ્દ ક્યારે ન હોવા ઘટે. હા હા એટલું એમને ઓલું જ્યારે સાંભળ્યું હોય ત્યારે એમાં વિરોધી હોય કે કેટલું એમ માથું દુખાવે એવા બી પ્રશ્ન પૂછવા વાળા હોય, તો એમને કોઈ દિવસ એનો એની એમનો વિનય છે વિનય નહીં વિનય. પૂછવા હા પૂછવાની રીત એ સાંભળે ને પૂછે તો આપણું મગજ અહીંયા ફરી જાય. અને હા દાદા એટલે હા શાંતિ જવાબ આપે છે. હા હા રાઈટ. એવી રીતે છે. એટલે હવે ઘરે પણ આવી રીતે પ્રેક્ટિસ કરીએ, કોઈ ફોન પર કોઈના સાથે વાત કરવાનું થાય ને ત્યારે તરત એમ થાય કે જો આ વધારે બોલાઈ રહ્યું છે. હા કાં તો આ તમે આમાં એમને સલાહ એમને માંગી નહીં તો પણ તમે આપી દીધી છે એવું ખબર પડે છે હવે. એ જ બરાબર છે. એટલે આમાં બધી ભૂલો હા નીકળતી જાય, ઓલું હા ઓળખાતી જાય, ઓલું જોવાતી હા જાય, એટલી વાતની ભૂલ વગરની થતી જાય. અને ભૂલ હા વગરની વાણી એટલે આપણી વાણી થકી કોઈને દુઃખ ના થાય. દુઃખ ના થાય. અને હવે દીપકજી મેન ટાર્ગેટ એ રહ્યું ને કે આપણું વચન બળ થવું જોઈએ. એમ વચન બળ કોઈને કહીએ એટલે આપણું વચન બળ સિદ્ધ થવું જોઈએ. પરિણામ રૂપ થશે. પણ આજે જ્યાં આપણા ઘરમાં જે બધી વ્યવહાર વાણી બોલાય છે, હા તેમાં બધું ઓબ્ઝર્વ કરીને એને સરખું કરવાનું છે ને. હા અને એમાં ભૂલ ક્યાં દેખાય છે કે હવે ચલો બહાર ક્યારેક થોડુંક પર્સન્ટેજ ઓછું, પણ અંદરની જે વાણી છે ને એમાં પણ અશુદ્ધિ ના હોવી જોઈએ ને. આજે મનની વાણીની અશુદ્ધિ છે એ પેલા જોવાની ને, ઈ જોવી પડશે બધું પેલા. તમને મનની વાણી નથી હોતી, પણ અંદર હમ જયારે વિચાર આવે ઓપિનિયન ને એટલે રૂપે અંદર હા બહાર બોલાવા પેલા અંદર ચાલે. ચાલે. આમ હા જવું જ જોઈએ. આટલું નહીં કહીએ તો આમ નહીં ચાલે એમ કરીને હા ત્યાં એના હા પરિણામ તમને દેખાય
એટલે પછી સહેજે એ બોલાય કે ના બોલાય, હમ ખબર પડી? અને કેટલી હમ વખત આ બધી બાબતે સ્કોપ મળતો નથી ને એકદમ વાણી સ્પોન્ટેનિયસલી નીકળી જાય. નીકળી તો જાય. સ્પોન્ટેનિયસલી નીકળેલી વાણીમાં પણ કેવી ભૂલ રહી જાય છે તેને હમ ચોખ્ખી ક્યાં કરવાની છે? હમ એટલે ઓલી જે ફાસ્ટ આ ફાસ્ટ બોલીએ છે ને, ઈ લાગે છે કે ઈ નોર્માલિટી વાળી વાણી નથી. એમ નહીં, એ તો એવી રીતે ટેપ થયેલી છે એટલે બોલવું જ જોઈએ. અચ્છા એટલે એવી ફાસ્ટ નીકળી જાય છે. હા ભારપૂર્વક બોલવું જોઈએ, ક્લેરિટી સાથે બોલવું જોઈએ, એટલે હા પછી એવી રીતે ક્લેરિટી. બોલાય. હા હા હમ એવી રીતે. correct. અને એટલે એ જેટલું મૌન રહેવાય, એટલે વાણીનો જેટલો ઉપયોગ ઓછો રહે, તો મને એવો અનુભવ થાય છે કે એટલું આજ્ઞામાં વધારે સમજાય છે. ને તો સમય વાણીમાં નીકળી જાય છે ને, તો એ સંજોગ છે ને આજ્ઞાપૂર્વક જોવાતો નથી. તો એને શું કહેવાય? બરાબર? બહારની વાણી બંધ થાય ત્યારે અંદર શું ચાલે છે તે તમને દેખાતું જાય, હા વંચાતું જાય, સંભળાતું જાય. બોલ્યા વગર હમ સંભળાય, અંદર દેખાય. એટલે હમ એ બધામાંથી નીકળવાનું છે. એ પેલા કે ને, બધામાંથી. હમ. પેલા બહાર દેખીતી ભૂલો જોવાની, પછી હા વાણીની, પછી અંદરની વાણીની, મનની, બુદ્ધિની, હમ ચિત્તની, અહંકાર, હા રાઈટ. આખો પ્રોસેસ એવી. પ્રોસેસ છે. એક દાદાવાણી કાઢી શકશો ડિસેમ્બર 2009 ની, પેજ નંબર 2? ડિસેમ્બર 2009, પેજ નંબર 2. એમાં એક આપ સ્ટાર્ટિંગનું હેડિંગ છે, અવળા ઉપયોગે આવરાય વચન બળ. 2009 નો કયા મહિનાનું? ડિસેમ્બર 2009, દાદાવાણી. પેજ નંબર 2. આ પેલું ટોપિક લો ને, આ વાળું, અવળા ઉપયોગે આવરાય વચન બળ. પ્રશ્ન કરતા હું એક વાંચું? મિનિટ. ઓકે, વાંચો. પ્રશ્ન કરતા, સરસ્વતી દેવીના કાયદા શા છે? દાદાશ્રી, સરસ્વતી એટલે વાણીના હિસાબના જે કાયદા લાગુ પડે
તે પાળીએ તો સરસ્વતી દેવી ખુશ રહે. વાણીનો દુરુપયોગ કરવું, જૂઠું બોલવું, પ્રપંચ કરવું તો પછી સરસ્વતી દેવી કેમ રાજી થાય? જે મહી છે એ ના બોલું તો તારી પર સરસ્વતી કેવી રીતે રાજી થાય? આજે કોઈનું વચનબળ સાથી નથી રહ્યું, કારણ કે વાણીના કાયદા નથી પાડ્યા. મનુષ્યમાં આવ્યા પછી બે બળની જરૂર, વચનબળ અને મનોબળ. દેહબળ એ પાશવતામાં જાય. વચનબળ અને મનોબળની શક્તિ રિલેટિવ આત્માને બલવાન રિલેટિવ આત્માને બલવાન કરે. અત્યારે વચનબળ લુપ્ત થઈ ગયું છે અને મન ફ્રેક્ચર થઈ ગયું છે. આજે વચનબળ કેવા હોય? બાપ દીકરાને કહે કે ભાઈ ઊભો થા, તો ત્યારે દીકરો આડો થઈને સૂઈ જાય. પોતાનો દીકરો ના માને. આ વચનબળ કેવી રીતે જતું રહ્યું? વાણીનો ખોટો અવળો ઉપયોગ કર્યો તેથી. વાણીનો કોઈ પણ જાતનો અપવ્યય ના થાય. વાણીનો કોઈ પણ જાતનો અપવ્યય ના થાય. વાણીનો કોઈ પણ વિભાવિક સ્વરૂપે ના લઈ જાય તો વચનબળ ઉત્પન્ન થાય. વાણીથી કેટલાકને બીવડાવ્યા, જૂઠું બોલ્યા, પ્રપંચ બોલ્યા, એ વાણીનો દુરુપયોગ કર્યો કહેવાય. તેથી વચનબળ તૂટી જાય. એકલું સત્ય જ બોલો અને પાછા સત્યનો આગ્રહ પકડીને રાખો તો વચનબળ પાછું ઉત્પન્ન થાય. જો વસ્તુનો દુરુપયોગ થાય તો ના તેનું એકલું પકડી સત્ય ના જ રાખો બોલો. તે. સોરી. એકલું સત્ય જ બોલો અને પાછો સત્યનો આગ્રહ પકડી ના રાખો તો વચનબળ પાછું ઉત્પન્ન થાય. જો વસ્તુનો દુરુપયોગ થાય તો તેનું વચનબળ ઉતરી જાય. જૂઠું બોલીને પોતાનો સ્વ બચાવ કરે તેથી તો મન, વાણી બધું ફ્રેક્ચર થઈ જાય. સત્ય બોલે પણ એની પાછળ ભાવના કેવી જબરજસ્ત હોવી ઘટે. આ દાદાના જેવું વચનબળ હોવું જોઈએ. આમાં આજે કીધું છે ને કે વચનબળના ઉપર દાદાએ કે એનો દુરુપયોગ ના થવો જોઈએ. અને અહીંયા બીજું એક શું કીધું છે કે જૂઠું બોલવાનો. જુઠ્ઠાનું વધારે. હા, એટલે જૂઠું બોલીને પોતાનું સ્વ બચાવ કરે, વાણી બધું ફ્રેક્ચર, સત્ય બોલે પણ એની પાછળ ભાવના કેવી જબરજસ્ત હોવી ઘટે તેમ. આગ્રહવાળી વાણીથી પણ વચનબળ વયું જાય એવું ને, સત્યને આગ્રહ માટે પણ. આગ્રહ થાય એટલે સામાન્ય પછી દુઃખ થાય ને. એમને દુઃખ થાય કેમ કે કહેવાય છે કે આપણે આપણું વિતરાગોને એમની વિતરાગતા માટે આગ્રહ નહોતો. આપણે કઈ બાબતનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ? આમાં ઉપર પેરેગ્રાફમાં અપવ્યય એટલે અવળો ઉપયોગ. અચ્છા. વ્યય એટલે શું? ખર્ચાઈ જવું. વ્યય નો મતલબ ખર્ચાવું. જેમ પૈસા ખર્ચાઈ જાય છે, પૈસા ડિસ્ટ્રોય નથી થતા, પૈસાનો વિનાશ નથી થતો. ખબર પડી? પૈસાનો વિનાશ હેલો. નથી થતો. ખર્ચાઈ જાય છે. બરાબર છે. એટલે ભરાવું ને ખાલી થવું એમ કે. ભરાવું ને ખાલી થવું. એ સમજવા. એટલે આ કન્ટિન્યુ કરી લઉં આ પેરેગ્રાફ. જૂઠું બોલે, પ્રપંચ કરે, એ બધો વાણીનો અપવ્યય. અહીંયા કહેવાય વાણીના દુર્વ્યય અને અપવ્યયમાં બહુ ફેર છે. અપવ્યય એટલે બધી જ રીતે નાલાયક, બધી રીતે દુરુપયોગ કરે. વકીલો 2 રૂપિયા માટે જૂઠું બોલે કે આને હું ઓળખું છું, તે અપવ્યય કહેવાય. એટલે જૂઠા વાળું આખું ભાગ ને.
અને દૂરવયમાં બીજું આવે પાછું. એ બધું ડિટેલમાં વાણીનો જવાનું જરૂર નથી. જવા દો, હા, વાંધો નહીં. અસર જ્ઞાનીના વચન બળની. અમારું વચન બળ તો અજાયબી કહેવાય. અમારા શબ્દો કેવા હોય? શાસ્ત્રના શબ્દો ના હોય. શાસ્ત્રોના શબ્દો તો જડ અને વાગે તેવા હોય. અને અમારા પ્રત્યેક ચેતન શબ્દથી તો મહી જ્ઞાન હાજર થઈ જાય, આત્મા જ પ્રગટ થઈ જાય અને પાછા જરાય વાગે નહીં. અમારી વાણીથી બિલકુલ અજીર્ણ થાય નહીં. આ તો આખો જ્ઞાનાર્ક છે. એ પચે અને અજીર્ણ ના થાય. જ્ઞાની પુરુષનું એક વચન અવસ્થા ના જાય. જ્ઞાની પુરુષ એક વચન, શું લખ્યું છે? અવર્થા ના જાય, અવર્થા ના એટલે જાય. શું કહેવાય, બેકાર ના જાય. ઓ રાઈટ, અવર્થા ના જાય. હા, વ્યર્થ ના થાય, વ્યર્થ ના જાય એનો મતલબ એવું ને. ગજબનું જબરજસ્ત વચન બળ હોય. એના એક એક વચન પર જગત ઉછાળા મારશે. એમનું એક જ વચન ઠેઠ મોક્ષે લઈ જાય. અમારા એક એક શબ્દમાં ચેતન છે. વાણી રેકોર્ડ સ્વરૂપ છે, જળ છે, પણ અમારી વાણી મહી ગજબ પ્રગટ થઈ ગયેલા શું છે? પરમાત્માને સ્પર્શીને ના ઉપર છે. એટલે સંપૂર્ણ ઉપરથી નીકળે છે એમની હા, વાણી. પરમાત્માને સ્પર્શીને નીકળે છે. તેથી નિશ્ચેતન એવું. ચેતન કરે એવી ચેતન વાણી છે. સામાની ભાવના જોઈએ, અમે બોલીએ કે એ કૂદ કૂદ કૂદ, તો સામો 10 ફૂટનો ખાડોએ કૂદી જાય. તો કેટલાક કહે છે કે તમે શક્તિપાત કરો છો. ના, અમારા વચનમાં જે એવું બળ છે, કોઈ બહુ ડિપ્રેસ થયેલો હોય તો અમે તેને આંખથી ધવડાવીએ. જ્ઞાની પુરુષ તો ગમે તે રીતે શક્તિ પ્રગટ કરાવે. ગજબનું વચન બળ હોય. એટલે જ્ઞાની પુરુષનો પરમાત્માને સ્પર્શીને વાણી નીકળે. અને આપણે હજી અહંકાર છે એટલે વાણીમાં પણ આપણો ઉપયોગ જ ક્યાં છે? દાદા કે હા વાણી બોલાય, આ ટેપ રેકોર્ડ બોલે ત્યારે અમે હા એના પર અમારો સંપૂર્ણ ઉપયોગ હોય. હોય, હા, અને ઉપયોગના પરિણામે વક્તાને ઉપયોગના પરિણામે શી ભૂલ રહી જાય છે તે એમને ખબર પડે, એટલે એને ચોખ્ખું કરતા જાય છે. અને ચોખ્ખું કરતા કરતા એમની આવી વાણી થઈ છે. રાઈટ. એટલે એ વાત છે. આમાં સામાની ભાવના જોઈએ. એમને પાછું એમ સામેવાળાની કોઈ બધાની ભાવના સંભાળીને એમની વાણી નીકળતી હતી. ને આપણી વાણી બધાને અરે ભાવનાની એટલે એને ઘાત પ્રત્યાઘાત શું થાય એ એમને સમજણ પડે, અને પોતાનો આશય હોય કે મારે એમને આમ કહેવું છે, મારે એમને હા સામાન્ય સીધા કરવા છે. સમજે છે શું હા એના મનમાં, હા 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 એ પછી એનું પરિણામ આપી નહીં જ રહે, કારણ કે આશય એ છે ને, આશય પર્પસ. એ છે. હમ એટલે આ પેલા કે વચન છે ને, બળ, હા મારી નાખવાના હોય ને તો માથા પર બુલેટ મારે, પણ હા ઘાયલ જ કરવાનો હોય તો પગ પર બુલેટ મારે. કરેક્ટ. એટલે એ જ્યાં મારવાનો પ્રયત્ન કરે છે ને તેની પાછળ એમનો આશય હોય છે એમ કહેવાનું. એટલે એ જે વાણી કયા કરેક્ટ. આશયથી નીકળે એ પોતાને ખબર પડે છે, અને ત્યાં એ ખબર પોતે પડે છે. સુધારી લે છે. સુધારતા સુધારતા પછી આ પરિણામ થયા. સરસ. અને આપણે તો અમે આ કલમની ભાવનાથી પણ શુદ્ધિ થઈ શકે છે. અને એ તો બધું આપેલું જ છે ને, હે એટલે ને કરેક્ટ. એમ કહેવાનું. એટલે એને શું કહેવાય કે આ બધા સાધનો શુદ્ધિકરણના સાધનો છે. પેલા એને જોવું પડે, તો ખબર પડે ક્યાં ભૂલ છે. ક્યાં ભૂલ છે એ ખબર પડે. પછી એને લોકો પંચર રિપેર કરે છે તો શું કરે છે? ટાયરનું પંચર રિપેર કરે છે તો શું કરે છે? જોઈ લે છે ને ટાયર કે બદલી, ક્યાં કાણું પડે, હા, ક્યાં ક્યાં ડેમેજ કાણું થયેલું પડ્યું છે. છે જોઈ લે.
હા હા અને પછી હા એની દવા જે હોય તે કે ના અહીંયા આ નહીં ચાલશે, એના માટે આ ટ્રીટમેન્ટ કરવી પડશે. નહીં તો પછી કહેશે કે અહીંયા તમારું ટાયર હવે કાઢી જ નાખવું પડશે, આ રિપેરેબલ નથી. ખબર પડી? પડી. એટલે એ અને જોઈને પછી દવા કરે ને એવી રીતે. હા કરેક્ટ. અને વચન બળનું એક મેઇન કારણ એ પણ હોય કે આપણું મન વચન કાયાની એકતા થઈ જશે ત્યારે વચન બળ. એ બધું જોડો ના, વચન નહીં? બળ એને પણ આધાર નથી. એ મન વચન કાયની એકતા તો એનું આખું પર્પઝ જુદો છે કે તમે નક્કી કરેલું તમારું થાય એમ. ઓકે અને ઓકે. વચન બળ વસ્તુ શું છે કે તમારી પાછળ એની પ્યોરિટી છે, આગ્રહ નથી, પકડ નથી, સામાનું કલ્યાણનો હેતુ છે, એ બધું હમ કામ કરતા એનું હમ વચન સહેજે નીકળી જાય, તમારું કામ થઈ જશે તો પેલાનું કામ થઈ જાય રાઈટ. અને એમને જશ મળે. ઓકે. એટલે હું કોઈ તકલીફમાં હોય અને મારે છે ને પરમ દિવસે બોમ્બે હતી ને તો ફેમિલીમાં એક જણને બહુ તકલીફ છે, તો મેં એમને કીધું કે તમે છે ને આ દાદા ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું. તે કે હું તો આમને નથી ઓળખતી. મેં કહ્યું પણ તમે ખાલી બોલશો ને તો પણ બહુ એનું સરસ થશે, તમને રિઝલ્ટ મળશે. તો મને કે સારું. તો આજે એમનો ફોન આવ્યો હતો, મને કે હું છે ને આજે 15 મિનિટ કલાક બેસીને બોલી છું ને હવે રોજ કલાક કરીને બેસીશ કરીને. તો મેં કીધું કે આ આપણે બોલાય તો ગયું એમને, પણ એમને થવાનું હશે એટલે જ મારાથી એવું બોલાયું કે તમે આ દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરજો કરીને. બરાબર છે, બોલાયું અને એમણે કર્યું, હા પણ તમે પછી એનું સફળતા મળે ને તો તમે અંદર લાડવો ખાઓ છો. આપણે કીધું ને એટલે થયું. ખબર હા. પડી? ના ઈ ના લેવાય આપણાથી. હા, ઈ તો એ આપણે દાદાને જ જ્યારે આપવાની ક્રેડિટ. પરિણામ આવે ત્યારે બધા ડાય જ વાતો કરે કે ના લેવાય ને આમ ના કરાય ને બધું જ કે, પણ જયારે રિઝલ્ટ આવે ને ઉપરા ઉપર રિઝલ્ટ આવે પછી જો અંદર કેવા ગલગલિયા છે કે હા મારું આવું થવા માંડ્યું છે. હા, એટલે પોતે હા. જ પોતાની અંદર માર્ક્સ મૂકવા લાગી જાય પછી. ના એટલે શું થયું હતું આમાં, હું દાદા વાણી સાંભળું છું ને તો દાદા છે ને એક કોઈ એનો મુસ્લિમ વાંધો ફેમિલી કે નથી, કોઈ. તમે જે હા કીધું ને તે બરાબર છે, પણ અહીંયા આ જાગૃતિ રાખવાની છે. હા હા, એ ઈ તો વાત છે. ચોક્કસ. હા હા, કારણ કે ઈ વાંચો છો, બરાબર છે. સાંભળો છો, એટલે ઘણી બધી હમ બાબત દાદાની ખબર પડે અને તમારાથી સહેજે કહેવાય પણ જશે આમ કરો, અમે પણ આમ હા કરીએ છીએ, હા દાદા એવું કીધું છે. ખ્યાલ આવે? કરેક્ટ. હા. આમાં એક જ હમ વસ્તુ છે કે આ પ્રોડક્ટ કોની છે? હા હુઝ પ્રોડક્ટ ઇઝ અક્રમ વિજ્ઞાન. હા, દાદા ભગવાન. બરાબર છે. હા હવે તમારી પાસે કોક આવીને પૂછે કે કઈ કરે ને તમે એમને કહો તો તમે એના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે વાત થાય છે તમારાથી, હા કેમ કે રાઈટ. તમને જ્ઞાન મળ્યું. હવે હા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ઓનર થઈ જાય એવું બને? હા બને ને. પ્રોડક્ટ તો દાદા ભગવાનની છે, તો હા તમારાથી વચ્ચે બરાબર છે. લાડવો કેમ કરીને ખવાય? હા ના મુદ્દો ખવાય ના જાગૃતિ ખવાય. રાખ, મુદ્દો હા ત્યાં જાગૃતિ જાગૃતિ રાખવા રાખવાની. એમ હા હા કહેવાનું. હા હા રાઈટ. ભડકવાનું નથી, હું કોઈને કહીશ જ નહીં એવું નથી કરવાનું, હા હા હા. પણ તમારા ભાગે આવે હમ પ્રોપરલી ગાઈડ કરો અને હમ વચ્ચે લાડવો ના ખાજો. હા હા, ના લાડવો નહીં ખાવાનો. બરાબર છે. પણ અને એ ખવાશે ખરો, પછી એમાંથી હા નીકળાશે. ઓકે. હમ ખબર પડી? બરાબર. ઓકે. પણ હા જાગ્રત રહેવાનું છે, હા, એ વાત જાગૃત રહેવું. સમજવાની. હા હા બરાબર છે. એ તો દાદા કે આ બહુ વિજ્ઞાન અમારું સિગ્નલ છે. નથી, તમે લોકો એ કાઢી આપ્યું. પછી કીધું આ તો હા વિતરાકોનું વિજ્ઞાન છે, મારું કશું નથી આમાં. હું હા તો હા. મહાવીર ભગવાન આભૂષણ હમ સ્વરૂપે આવ્યો છું. બાકી વિજ્ઞાન મહાવીર ભગવાનનું જ છે, તીર્થંકરોનું જ છે, મારું આમાં કશું નથી. હમ તે આવા વખતે એવું કશું યાદ નહીં રહે કે આ તો દાદાએ હમ કીધેલી વસ્તુ છે અને દાદાનું મટીરિયલ શું કહેવાય પ્રોડક્ટ છે, તો તમારે કેવી રીતે એનો ક્લેમ કરાય? પણ ધીમે ધીમે હમ કરીને પછી એમાંથી નીકળાય. આ ઓકે સત્સંગને ઓકે. બધાના પરિચયથી
બરાબર. સ્પીકર હોય ને, સ્પીકર હા સ્પીકર હા, અરે ખબર પડી. આ સ્પીકર પછી લોકસભામાં. જેમાં વાગે અવાજ આવે તે ઓકે ઓકે, ઈ સ્પીકર. ઓકે. હા, ચેન્જ કરે ને. મેં કેટલું સરસ ગાયું. ગાનાર તો ના પેલા એ ના. માઇક્રોફોનમાં બોલે છે, બરાબર. પણ આ સ્પીકર રાઈટ વચ્ચે રાઈટ. લાડવો ખાયા રહે. એવી રીતે આપણે સ્પીકર છે. હા, આપણે સ્પીકર છે. અને બરાબર. સ્પીકર નો લાભ આપણને મળે છે. હા, એટલે વાણી રાઈટ. બોલાય અને તમે કોઈને કીધું અને એમનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થયો, તો પાછળ તમને વિચાર આવે કે હારું મેં એમને કીધું પણ મારા પ્રોબ્લેમ માટે તો હું કશું કરતો જ નથી. ચલો ભાઈ આપણે કરીએ. હા ખબર પડી? હા હા, એ રાઈટ. જવા પછી તમે પોતે ચિંતા થાવ. હા, હું બસ અહીંયા ઈ જ કહેવા માંગતી હતી આપને કે મને જ્યારે રિઝલ્ટ દેખાશે તો ઈ લાડો કરતા આ કે ભાઈ હવે મારે બી પ્રોબ્લેમ છે તો મને એનું મોટિવેશન મળશે. બરાબર જ છે ને, વાત સાચી છે. હા. એટલે આ તો એ છે ને શામા માટે છે ને શામા વગાડે છે, આપણે વગાડતા નથી. હા, મેં તો નથી. જ્યારે જેવી વગાડવી હોય ત્યારે વગાડે, પણ એવી વાગતી નથી. હા હા, અને એવી મેં વાગતી આ તો પછી પ્રયોગ ચાલુ કર્યો તો વચ્ચે. દાદાએ કીધું ને કે કાંઈ નહીં ને તો ખાલી બેસા પણ આ અંદરના દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું એવું કરો તો 10-15 મિનિટ ક્યારેક ટાઈમ મળે ટ્રેનમાં ને બેસું તો એવું કરી લઉં છું. પણ એનાથી હવે મને એમ થયું કે જેને એક્ઝેક્ટ બહુ જ પ્રોબ્લેમ છે ને એને આ એક્ઝેક્ટ આ દવા ફળ આપશે ને તો મને એકદમ વધારે એનું કિંમત ખબર પડશે. બરાબર છે. હા એમને રિઝલ્ટ મળે એટલે આપણને ખબર પડે છે ને કે હા આ ગોળી તો મને કામ કરી ગઈ, તો પછી એ તો દાદાની તો યુનિવર્સલ દવા છે, તો મને હા, પણ કામ કરશે. તો ચાલો મને આપણે બી કરશે. લેવા માંડો. હા, હમણાં લગી લેવા દવા માંડો. વેચતા હતા, હમણાં લગી દવા વેચતા હા, હતા, હવે દવા વાપરતા થયા. વાહ! હા, હવે પોતે વાપરશો. રાઈટ, બરાબર. હા, સરસ. ઓકે, બસ કાંઈ નહીં. આ જે નીચેનું છે ને ઈ કાલે સત્સંગમાં લઈશ. મને આ ટોપિક જરાક સમજવું છે પણ કાલે લેશું. હા, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. શ્રીમંત બોલાવો દીપકાનજી. અમીબેન ફોલો કરજો પ્લીઝ. જી અંકલ. સચ્ચિદાનંદ નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો ઉવઝાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચ નમુક્કારો, સવ પાવપણાસણો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાણં ચ સર્વેષીં, મંગલાણં ચ સર્વેષીં, અડમં હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. આવતીકાલનો પ્રોગ્રામ કાલે બુધવાર સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 7:30 ઇંગ્લિશ સત્સંગ, યુથ સત્સંગ બીજા ચેનલ પર હોય છે. 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિની આરતી, રાત્રે 9 વાગે